مجھ کو یقین تھا کہ رہوں گا میں کامیاب کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کر سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بڑی کی ایک نظم سے پہلے بتا دیں دوستو ہندوتوادی نیتا رام گیری مہاراج نے کی پیغمبر محمد صاحب کی شان میں گستاخی پولیس نے درج کی FIR چلے پہلے سنتے عمران پرتاپ بڑی کا نظم تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ پڑھنے تو دیجئے نا اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا تھا آیا تو بہت پریشان تھا مدرس ڈے ہے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں آج کل مشاعروں کے لیے نکلتا ہوں تو امی بہت ڈری ڈری رہتی ہیں پتہ نہیں کون سی فکر ہے انہیں کون سی چنتا ہے انہیں میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور شاید ان کے قدموں تک رکھ سکوں آپ کی تالیوں کا شور ان کے سرہانے تک جائے میں پڑھتا ہوں اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا تھا ہر درد کی یاروں میں دوا لے کے چلا تھا مجھ کو یقین تھا کہ رہوں گا میں کامیاب رہوں گا میں کامیاب مجھ کو یقین تھا کہ رہوں گا میں کامیاب کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے چلا تھا کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا تھا حاجی سبیر صاحب کا حکم ہے میں اس کا صرف ایک بند پڑھ دے رہا ہوں یہ مانیں گے نہیں نیتا آدمی ہیں ان کا حکم پورا کرنا بہت ضروری ہے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات میں ایک اپواس کا سلسلہ چلا تھا جی وہ اپواس کا سلسلہ مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا ہوا یہ تھا کہ وہ اپواس کے سامنے جو کرسیاں لگتی تھی منکات بھائی ایک طرف آدرنی مودی جی بیٹھتے تھے ایک طرف اڈوانی جی بیٹھتے تھے اور پیچھے بیک ڈراپ پہ گاندھی کی تصویر لگی رہتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ بیچارے گاندھی جی یہاں کیا سوچ رہے ہوں گے میں نے ان کے احساس کو بس ایک نظم میں پرویا میں اس کا صرف مکھڑا پڑھ دیتا ہوں کہ سدبھاونا سیکھ رہے ہوں گے سدبھاونا مشن تھا اس کا نام سدبھاونا سیکھ رہے ہوں گے شرمندہ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے تصویر میں گاندھی جی یہ کہہ کر چیخ رہے ہوں گے سدبھاونا سیکھ رہے ہوں گے شرمندہ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے تصویر میں گاندھی جی یہ کہہ کر چیخ رہے ہوں گے جس شخص کی کرسی ٹکی ہوئی ہے معصوموں کی لاش پر اب دعا دیجیے گا مجھے جس شخص کی کرسی ٹکی ہوئی ہے معصوموں کی لاش پر اس کی بے شرمی تو دیکھو وہ بیٹھا ہے اپواس پر وہ بیٹھا ہے اپواس پر وہ بیٹھا ہے اپواس پر کہ یہ خون کے دھبے ہیں مودی جی ایسے صاف نہیں ہوں گے یہ خون کے دھبے ہیں مودی جی ایسے صاف نہیں ہوں گے نقلی روزے رکھ لینے سے مودی جی معاف نہیں ہوں گے نقلی روزے رکھ لینے سے مودی جی معاف نہیں ہوں گے مانوتا بھائی چارے کی سوغاتیں ٹھیک نہیں لگتی مانوتا بھائی چارے کی سوغاتیں ٹھیک نہیں لگتی ایک آدم خور کے منہ سے پیار کی باتیں ٹھیک نہیں لگتی ایک آدم خور کے منہ سے پیار کی باتیں ٹھیک نہیں لگتی تو ایک بدنما داغ ہے میرے میں بہت ہمت کر رہا ہوں بہت کڑوا سچ بول رہا ہوں تو ایک بدنما داغ ہے میرے بھارت
तमाम लताफ़ घड़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गरीब कर्जदार को मोहलत देना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक कर्ज अदा करने के वादे का वक्त न आया हो उस वक्त तक अगर किसी गरीब को मोहलत दे तब तो हर रोज़ ऐसा सवाब मिलता है जैसे उतना रुपया खैरात दे, या और जब उसका वक्त आ जाए और फिर मोहलत दे तो हर रोज़ ऐसा सवाब मिलता है जैसे उतने रुपये से दोना रुपया रोज़मर्रा खैरात कर दिया। कुरान मजीद पढ़ना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है उसको एक हर्फ पर एक नेकी मिलती है, और नेकी का कायदा यह है कि उसके बदले में 10 हिस्से मिलते हैं। और मैं अलिफ लाम मीम को एक हर्फ नहीं कहता बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ, तो इस हिसाब से 30 हरफों में 30 नेकियां मिलेंगी। अपनी जान या औलाद को कोसना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ना तो अपने लिए बद्दुआ किया करो और ना अपनी औलाद के लिए और ना अपने खिदमत करने वालों के लिए और ना अपने मालो मता के लिए। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारे को सुने के वक्त कबूलियत की घड़ी हो के आमीन खुदा से जो मांगो अल्लाह ताला वही कर दे। हराम माल कमाना और उससे खाना पहनना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो गोश्त और खून हराम से बड़ा होगा वो बेहिश्त में न जाएगा, दोज़ख ही उसके लायक है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स कोई कपड़ा 10 दिरहम को ख़रीदे और इसमें 1 दिरहम हराम का हो तो जब तक वह कपड़ा उसके बदन पर रहेगा अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल न करेगा। फ़ायदा 1 दिरहम चूनी से कुछ ज़ायद होता है। धोखा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स हम लोगों से धोखा के बाजी करे वह हमसे बाहर है, खा किसी चीज़ के बेचने में धोखा हो या और किसी मामला में सबसे बुरे हों। कर्ज़ लेना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स मर जाए और उसके ज़िम्मा किसी का कोई दिरहम या दीनार रह गया हो तो वह उसकी नेकियों से पूरा किया जाएगा, जहाँ ना देना होगा ना दिरहम होगा। दीनार सोने का 10 दिरहम की कीमत का होता है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कर्ज़ 2 तरह का होता है। जो शख्स मर जाए उसकी नीयत अदा करने की हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसका मददगार हूँ, और जो शख्स मर जाए और उसकी नीयत अदा करने की ना हो तो उस शख्स की नीयतों से ले लिया जाएगा और इस रोज़ दीनार दिरहम कुछ न होगा। फ़ायदा। मददगार का मतलब यह है कि मैं उसका बदला उतारूँ। मकदूम होते हुए किसी का हक़ टालना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मकदूम वाले का टालना जुल्म है। जैसे लाबज़ों की आदत होती है कि कर्ज़ वाली को या जिसकी मजदूरी चाहती हो उसको खाह मखा दौड़ाती हैं, छोटे व झूठे वादे करती हैं कि कल आना परसों आना, अपने सारे खर्च चले जाते हैं मगर किसी का हक़ देने में बेपरवाही करते हैं। सूद लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर और सूद देने वाले पर लानत फरमाया है। किसी की ज़मीन दबा लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स बालिश्त भर ज़मीन भी नाहक दबा ली उसके गले में सातों ज़मीन का तोक डाला दिया जाएगा। मज़दूरी का फ़ौरन दे देना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मज़दूर को उसके पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूरी दे दिया करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 3 आदमियों में खुद दावा करूँगा, उनमें से एक वो शख्स भी है कि किसी मज़दूर को काम पर लगाया, उससे काम पूरा ले लिया और उसकी मज़दूरी ना दी। औलाद का मर जाना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मियाँ बीबी मुसलमान हो और उनके 3 बच्चे मर जाएं, अल्लाह ताला इन दोनों को अपने फज़ल और रहम से बेहिश्त में दाखिल करेंगे। याबज़ों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर 2 मरे हों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 में भी यही सवाब है। फिर एक को पूछा, आपने एक ही में भी यही फरमाया। फिर आपने फरमाया कि कसम खाता हूँ इस ज़ात पाक की जिसके इख्तियार में मेरी जान है कि जो हमल गिर गया हो और वो भी अपनी माँ की आलून टाल से पकड़कर बेहिश्त की तरफ खींच कर ले जाएगा, जबकि माँ ने सवाब की नीयत की हो।
اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.